جی السلام علیکم۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے علم عروض کی۔ پہلی کلاس ہم نے پڑھی تھی، ہم نے علم عروض کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس علم کا موجد کون ہے، اس علم کا نام کیوں علم عروض رکھا گیا، بحر کیا ہے، وزن کیا ہے، رکن کیا ہے، یہ تمام تفصیل ہم نے پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی تھی۔ آج دوسری کلاس ہے، بہت ہی اہم کلاس ہے، ہمتن گوش ہو کر سن لیجئے، مکمل توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اور جو چیز آج ہم پڑھیں گے اس پر پریکٹس کرتے جائے، کیونکہ یہ چیزیں جب آپ نے سیکھ لی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ ارکان اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ارکان سیکھ لیے تو مطلب یہ کہ آپ نے بحرے سیکھ لی۔ تو اجزائے ارکان یا اصول سہگانہ کیا ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سبب، دوسرا ہوتا ہے وتد۔ اب سبب کیا ہے اور وتد کیا ہے؟ سبب کہتے ہیں دو کو، دو، ٹو۔ وتد کسے کہتے ہیں؟ تین کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ الفاظ جو دو حروف پر مشتمل ہو اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دل ایک لفظ ہے، دل، تو اس میں دو حروف ہے نا، ایک دال ہے دوسرا لام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ سبب ہوا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے کب، کب میں بھی دو حروف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سبب ہے۔ تو یہ سبب ہم نے سیکھ لیا۔ اب وتد کیا ہے؟ وتد جس طرح کہ ہم نے کہا تین کو کہتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شرط، شرط ایک لفظ ہے نا، شرط ایک لفظ ہے، اس میں تین حروف ہے، شین ہے، رے ہے اور توے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وتد ہوا۔ اسی طرح کام آپ لفظ دیکھیں، کام، اس میں بھی تین حروف ہے، کاف ہے، الف ہے اور میم ہے، تو جس میں تین حروف ہو اس کو وتد کہتے ہیں اور جس میں دو حروف ہو اس کو سبب کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہم نے پڑھی، سبب اور وتد۔ اب سبب کی دو قسمیں ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ بہت آسان ہے۔ سبب خفیف کسے کہتے ہیں؟ سبب خفیف، یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ سبب دو کو کہتے ہیں، پھر یہ سب آسان ہے۔ سبب خفیف، اس میں بھی دو حروف ہوتے ہیں لیکن اس کا پہلا حرف متحرک ہوتا ہے جبکہ دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دل کا لفظ ہم لیتے ہیں، دل، دل کا جو پہلا حرف ہے دال، اس کے نیچے زیر ہے نا، اور پھر لام ہے، اس کے اوپر یہ ساکن کی علامت ہے، تو جس حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو ہم کہتے ہیں متحرک حرف۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، دوبارہ سن لیجئے، جس لفظ کے نیچے زیر ہو یا جس حرف کے نیچے زیر ہو یا جس حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو وہ حرف متحرک کہلائے گا، اور جس حرف پر یہ ساکن کی علامت ہو تو یہ ساکن حرف کہلائے گا۔ تو سبب خفیف میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے جبکہ دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، دل، دل کا جو پہلا حرف ہے دال وہ متحرک ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور لام ساکن ہے کیونکہ اس پر ساکن کی علامت ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ سبب خفیف ہوا، یعنی پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن۔ دوسرا آپ دیکھیں سبب ثقیل، اس میں بھی دو حروف ہوتے ہیں کیونکہ سبب کا نام اس میں آیا ہے، سبب کہتے ہیں دو کو، تو سبب ثقیل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی دو حروف ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں۔
सबब खफीफ में हमने पढ़ा कि पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है, दूसरा साकिन होता है, लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों हुरूफ मुतहर्रिक होते हैं। मिसाल मैंने लिख दी दिल नादां। अक्सर फ़ारसी अल्फाज हमने पढ़ते हैं ना, फ़ारसी अल्फाज, तो उस वक्त इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, दिल नादां। दिल नादां देखिए, दाल भी मुतहर्रिक है और लाम भी मुतहर्रिक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सकील हुआ। सबब सकील यानी दोनों हुरूफ जब मुतहर्रिक हो तो इसको हम कहते हैं सबब सकील। सबब सकील का इस्तेमाल बहुत कम होता है, सबब खफीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बहरों के अंदर जब हम तख्ती करते हैं। तो सबब खफीफ यानी पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन। सबब सकील दोनों हुरूफ मुतहर्रिक, यही इसमें फ़र्क है। अब हमने वतद पढ़ा, वतद में कितने हुरूफ होते हैं, 3 हुरूफ होते हैं। तो अब वतद की भी 2 किस्में हैं, एक है वतद मजमू और दूसरा है वतद मफरूक। वतद मजमू इसमें यानी 3 अल्फाज होते हैं, लेकिन यही हरकत और सुकून का मसला यहाँ पर भी है। वतद मजमू में भी 3 हुरूफ होते हैं, मिसाल से समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखें, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ वतद मजमू की के क्या लफ्ज़ लिखे जिसके पहले दोनों हुरूफ मुतहर्रिक हो और तीसरा साकिन हो। तड़प, तड़प लफ्ज़ ये देखे, तड़प, ये तड़प लफ्ज़ है। तो इसके दोनों पहले हुरूफ मुतहर्रिक है, यानी ती भी मुतहर्रिक है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है, रे का लफ्ज़ भी मुतहर्रिक है क्योंकि इसके ऊपर भी ज़बर है, और पे जो है इस पर साकिन की अलामत है, तो ये हर्फ साकिन है। तो जिस लफ्ज़ के पहले 2 हुरूफ मुतहर्रिक हो और तीसरा हर्फ साकिन हो तो इसको हम वतद मजमू कहते हैं। मिसाल आप लोगों के सामने है तड़प। इसके उलट जो है वो वतद मफरूक है। वतद मफरूक में भी 3 अल्फाज होते हैं, लेकिन वतद मफरूक में पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक होता है, जबकि आखिर के 2 हुरूफ वो साकिन होते हैं। मिसाल के तौर पर शर्त एक लफ्ज़ है, यहाँ पर आप देखें शर्त एक लफ्ज़ है, शिन के ऊपर ज़बर है, मिसाल के तौर पर ये मुतहर्रिक है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। और जो 2 आखिरी अल्फाज है यानी ये रे है और त्वे है, आखिरी जो 2 हुरूफ है दोनों साकिन है। देखिए शर्त, आप जब अपने मुंह से इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये लफ्ज़ आप अपने ज़बान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि शर्त, शर्त लफ्ज़ आप अपने मुंह से पढ़े तो शीन के ऊपर ज़बर आता है और रे और त्वे दोनों के ऊपर साकिन की अलामत है। तो ये इसको कहते हैं वतद मफरूक, यानी जब पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और आखिर के 2 हुरूफ साकिन हो तो इसको हम कहते हैं वतद मजमू। तकरीबन आप लोग समझ चुके हैं, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ज़रा इसकी रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा से एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं इसका। अज्ज़ाए अरकान इसको कहते हैं या इसको उसूल सहगाना कहते हैं। इसको कहते हैं, एक है सबब, दूसरा है वतद। सबब का मतलब है 2, वतद का मतलब है 3, यानी वो अल्फाज जो 2 हुरूफ पर मुश्तमिल हो उसको सबब कहते हैं, और वो अल्फाज जो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल हो उसको वतद कहते हैं। फिर हमने सबब की 2 अक़साम पढ़ी, सबब खफीफ, सबब सकील। सबब खफीफ यानी 2 अल्फाज तो हों, यानी 2 हुरूफ तो हों, लेकिन फिर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो, इसको हम सबब खफीफ कहते हैं। सबब सकील यानी दोनों हुरूफ मुतहर्रिक हो, एक भी साकिन इसमें ना हो, तो इसको सबब सकील कहते हैं। फिर हमने वतद की 2 अक़साम पढ़ी, वतद मजमू, वतद मफरूक। वतद मजमू यानी पहले 2 हुरूफ मुतहर्रिक हो और तीसरा हर्फ साकिन हो, तो इसको हम वतद मजमू कहते हैं। वतद मफरूक ये इसके उलट है, इसका यानी पहला हर्फ जब मुतहर्रिक हो और आखिर के 2 हुरूफ साकिन हो तो इसको हम वतद मफरूक कहते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। आप खुद से मिसालें ढूंढें, इस तरह के मिसालें
تو آپ لوگ اچھی طرح سے پھر سمجھ جائیں گے. آپ پریکٹس کریں خصوصاً سبب خفیف پر اور وتد مجموع پر. یہ دو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تختی کے دوران. تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. خدا حافظ.